जय जगन्नाथ बंधु माने आपण केमिति अछंती। आशा करुछि महाप्रभु जगन्नाथ करुणार आपण माने बहुत भलरे थिबे। तेबे बंधु माने आज मु आपण मानकु अति सुंदर उपायटीए कहिबी जहाँकि जे कोनोसी स्वामी स्त्री सबुबले भाबुथिबे तांकर सबु भल रही, शारीरिक सुस्थता रही, किंतु संतानर अभाव रही, संतान प्राप्ति करने को चाहूँगी, संतान प्राप्ति हो पारु नाही, डॉक्टर को देखौचंती, डॉक्टर भी कहउचंती संपूर्ण रूप से आपण माने शारीरिक सुस्थ अछंती, किंतु संतान पाइबारे दिन को दिन डेरी हो चली एवं मानसिक दुश्चिंता भितर दे आपण गति करूछंती। तेबे बंधु माने को दंपति न चाहती तांको कोल जल्दी पूरण हो जाऊ, तांको कोल को संतानटीए आसु एवं संतान पाइबार लालसा प्रत्येक बापा मांकर रही थाए। सबु भल थाइकी मध्य बेले बेले ग्रह पीड़ारु एवं विभिन्न कारण जोगु संतान पाइबारे डेरी होइथाए। सेथिपाई किछि पूजापाठ बा प्रतिकार करिबा पई आमर हिंदू धर्म शास्त्र रे लेखा हेकी रहिछि। आपणको मु बहुत सुंदर सात्विक एवं सहज उपाय मान कही थाए। आपण श्रद्धा सह एवं प्रभु वासुदेव कृष्णंकर जगन्नाथंकर उपरे जदि संपूर्ण विश्वास समर्पण भाव रखिकी उपाय करिबे 100% ग्यारंटी मोर आपण निश्चिंत सफलता पाइबे। तेबे देखंतु विश्वास आपणकर आशीर्वाद प्रभु जगन्नाथंकर निश्चिंत फलप्रद होइथाए। हिंदू धर्म रे कुहा जाए जी भी गोविंद वासुदेव जगन्नाथंक पाखरे निजर कष्ट निजर दुख एवं निजको समर्पण करिदिए प्रभु केबे ताकू निराशा करती नाही, निश्चिंत नेकी तार डंगा को कूलरे लगे दियंती। सेई भली श्रद्धा सेई भली विश्वास सह आपण उपाय करंतु बंधु माने बहुत सहज सरल बिना खर्चरे सात्विक घरेलू उपाय मु आपनकु कही थाए। एही उपाय कले आपणकर क्षति तो केबे नुहे, लाभ निश्चिंत हब, किंतु शर्त एतिकी आपण धैर्य धरिबे, किछि मास समय देबे, संपूर्ण दृढ़ विश्वास सह एकजुट करिके मन को शरीर को आपण उपाय करिबे, निश्चिंत आपनकु सफलता मिलिबो, केही अटकई पारिबेनी, एटा मोर ग्यारंटी। तेबे बंधु माने उपाय तो कहबी निश्चिंत, ता पूर्व आपण माने जदि चैनल को सब्सक्राइब करे नाहंती, लाइक करे नाहंती, शेयर करे नाहंती, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, आपणको सांग साथी माननकु कहिकी चैनल को सब्सक्राइब करांतु। काहाकु साहाय्य कले भगवान आपणको निश्चिंत साहाय्य करंती एवं आपणको सपोर्ट मिलिले मते बहुत खुशी लागिबो, मोर प्रेरणा आसीबा आपणको पई नुआ नुआ वीडियो आनिबा पई। तेबे बंधु माने उपाय तो कहबी निश्चिंत, ता पूर्व आपण माने मोर अन्य चैनल देखिबा पई डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं विवाह घरे पारिवारिक अशांति पिला मानकर परीक्षा पत्र इंटरव्यू पाइका बा पिला माने दुष्ट होचंती, कथा मानु नाहंती, घरे शारीरिक समस्या रहिछि बा आपणकर विवाह रे डेरी होउछि, घरे वास्तुदोष रहिछि बा घरे भूत प्रेत बाधा थिबा भली किछि आपनको समस्या अनुभव होउछि, प्रत्येकर समस्या पई समाधान पाए सात्विक उपाय आपण करिबा पई जदि चाहुचंती, मोठु प्रतिकार बा रिमेडी नबा पई चाहुचंती, तेबे आपण ऑफिस रो फोन नंबर अछि, मैनेजर बाबूंक सह कथा हेकि मोर अपॉइंटमेंट नै परिबे। बंधु माने एबे जिबा उपाय अडकू एवं हाँ आपण को गोटे छोट कथा कहूँ, आपण राशि कौन, आपण ना कौन, आपण कौ अंचल देखुंट कमेंट्स जरिया लिखंतु। जय श्री जगन्नाथ, जय माँ महालक्ष्मी निश्चिंत भाव में लिखंतु। आपण राशि जानिले मजादार घटना विषय वस्तु निश्चिंत आनिबा को चेष्टा करी से ही राशि विषय। तेबे बंधु माने ये मोर कहबार कथा होची, जेउ माने एकादशी व्रत करुचंती साधारणतः आपणकर बिरजा पांजी अनुसार समस्ते प्राय 30 तारिख दिन करिछंती एकादशी व्रत, किंतु जगन्नाथ पांजी बा मादला पांजी अनुसार आमर जगन्नाथ मंदिर शंकराचार्य मठर नियमावली हिसाब रे 31 तारिख दिन करा जाउछि। कारण शास्त्र कुहे जे कौनसी तिथि सूर्य उदय ठारू जदि लागिनी
ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଯେଉଁ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେହି ଓଷା ବା ବ୍ରତ ପାଇଁ ବା ସେହି ବ୍ରତ ଧାରଣ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ 30 ତାରିଖ ଦିନ 7:30 ପରେ ଲାଗୁଛି ବା ପ୍ରାତଃ 7:30 ପରେ ଲାଗୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ ଏକାଦଶୀ ନାହିଁ, ଦଶମୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଶୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ରାତି 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜିରେ 31 ତାରିଖ ଦିନକୁ ହିଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, 30 ତାରିଖରେ ଏକାଦଶୀର ଉପାୟ କହିଥିଲି, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି କେବଳ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 31 ତାରିଖ ଦିନ କରିବେ ବ୍ରତ ସକାଳୁ ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଫଳ ଆହାର, କ୍ଷୀର ଆହାର କରିକି ବା ଜଳଖିଆ ଆହାର କରିକି ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ଥିବେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଆଣିବେ। ଫଟୋ ପଛପଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଇଙ୍କର ପେନ୍ ବା ସୁନା ରଙ୍ଗର କାଳିରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ମିଳୁଛି, ସବୁ ବହି ଦୋକାନରେ ପ୍ରାୟ ମାର୍କର ମିଳୁଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ବା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ମିଳୁଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର, ଆପଣ ବା ପେନ୍ ବି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଇ ଫଟୋ ପଛପଟେ ଲେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଦରକାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଆମ କୋଳକୁ ଆସି ସାରିଛି, ଏଇଭଳି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଝିଅ ଦରକାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ସୁସ୍ଥ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଆମ କୋଳକୁ ଆସି ସାରିଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଚଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନଟିଏ ଆମ କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛି। ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିକି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇଦେବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ, ଆପଣ ସେଇ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ କମ୍ପାସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଗୁଗୁଲରୁ କମ୍ପାସ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୋବାଇଲର କମ୍ପାସ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କମ୍ପାସକୁ ଘରର ପୁରା ମଝି ବା ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁପଟେ ଡବ୍ଲୁ ଯେଉଁପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ। ସେଇଠି ଆପଣ ସେଇ ଫଟୋ ଅତି ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଫଟୋକୁ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ 11 ଥର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଫଟୋକୁ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଅନେଇ କହିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 11 ଥର କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି କହିକି ଫଟୋକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବେ, ଫଟୋ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି କଫି ପାଉଡ଼ର କଲର୍ର ଚକୋଲେଟ୍, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆପଣ ତା ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। 3-4 ଦିନ ବା 6-7 ଦିନ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହିସାବରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା, ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି 10 ବର୍ଷରୁ ସାନ, 9 ବର୍ଷରୁ ସାନ, ଏମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ବର୍ଷରୁ ସାନ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ସେଇ ବାଳଗୋପାଳ ଫଟୋ ପାଖେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ତଳେ ବି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୂରେଇକି। ଆପଣ 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ବି ରଖିକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଦଶା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୋଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଳଗୋପାଳ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଏବଂ କିଛି ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତଳେ ରଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ବା ମାନସିକରେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିବି, 5 କେଜି ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିବି, ଏମିତି କହିଥିବେ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ସେଇ ଫଟୋ ତଳେ
ଲଡ଼ୁକୁ ରଖିଦେବେ, କିଛି ଭୋଗରାଗ ମାନେ ଲଡ଼ୁକୁ ରଖିଦେବେ ବାସ୍। ତାପରେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଲଡ଼ୁକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଦେଖାହେବା। ହଁ, ବହୁତ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଆପଣ ସେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ନାହିଁ ତ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା, ସେମିତି ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ବାଳଗୋପାଳଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପକାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାସରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋକରେ ରହିପାରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ନଚେତ୍ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ହେଉ ପଛେ ବାଳଗୋପାଳ ପାଖେ ରଖିବେ, ଯଦି କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।